હેલો ફ્રેન્ડ, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને પાથ લેન્થ એના પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કર્યા હતા. થોડા મટીરિયલના પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ કરેલા. જે કંઈ મેં એની અંદર બાકી રાખ્યા છે એ તમે જાતે પ્રયત્ન કરશો એને સોલ્વ કરવાનો. અને જો એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને પર્સનલી વોટ્સઅપ અથવા તો મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે, આજે આપણે જે ડિસ્કસ કરવી છે speed and velocity. Okay, તો શરૂઆતમાં આપણે સ્પીડ વિશે થોડીક ડિસ્કશન કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વેલોસિટીની ચર્ચા કરશું. ઓકે, સ્પીડ ની સિમ્પલ ડેફિનેશન અહીંયા હું આપું તો ડિસ્ટન્સ divided by time, and that is called speed. Okay, unit of speed in MKS system, distance is meter per second, and in CGS system meter ની પ્લેસ ઉપર સેન્ટીમીટર આવશે and second inverse, centimeter second inverse. ઓકે ઓકે, એક નોટ યાદ રાખશો જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું સ્પીડ નેવર negative or zero for moving particle. Speed can never be negative or zero for moving particle. It is always positive. That means speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. That's why I write here distance, and distance is also a scalar quantity. Okay, that is the basic information about speed. Now another types of speed is uniform speed. Okay, uniform means speed means the particle cover same distance in same interval of time. Then we called the particle is uniform motion. Like there is a point A, B, C and D. A to B જે distance છે એ 5 મીટર છે. કોઈ પાર્ટિકલ A to B જાય છે, and now it takes a time 1 second. Again B to C distance 5 મીટર છે, and B to C કોઈ પાર્ટિકલ B to C यहाँ સુધી પહોંચવા માટે જે ટાઈમ લે છે 1 સેકન્ડ છે. C to D again 5 meter and the time is 1 second. Okay. Now the speed for duration A to B distance divided by time. The distance is 5 meter and time is 1 second. So speed is 5 meter per second for A to B. And the speed for B to C. B to C. 5 divided by 1, again distance divided by time, 5 divided by 1, that is 5 meter per second. And now another C to D, speed for C to D.
is also 5/1, that is 5 meter per second. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે સ્પીડ છે a to b હોય, b to c હોય કે c to d હોય, સ્પીડ છે 5 મીટર પર સેકન્ડ છે. The same distance covered in same time of interval of time. So we can say the particle is in uniform motion. If the particle cover same distance in same interval of time, then we can say that the particle is in uniform speed. Okay, the third type of speed is non-uniform speed. Non-uniform speed. તો આનો તમે બહુ ઇઝીલી સમજી શકો. Non-uniform speed, that is I take here 5 meter per 1, here I take B to C distance is 10 meter and particle cover in 1 second, and C to D distance also 15 meter and particle cover this distance in 1 second. Okay, now speed for A to B, 5 divided by 1, that is 5 meter per second. B to C, the distance divided by time, distance is 10 meter and time is 1 second, so the speed is 10 meter per second. And for C to D, distance is 15 meter and time interval is 1 second, so the speed is 15 meter per second. Now you can see that for A to B, the speed is 5 meter per second, B to C 10 meter per second and C to D 15 meter per second. This is the ununiform uniform speed. Here time interval is same, but the distance covered by the particle is not same. So the speed for A to B, B to C and C to D is vary 5 to 10 to 15. So we can say that the particle is non-uniform speed. Okay. Now the important things is come here. 4 the star, 5 star. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એવરેજ સ્પીડ, જે કઈ પ્રોબ્લેમ આવશે, જે ટિપિકલ પ્રોબ્લેમ આવશે એ આના ઉપરથી આવવાના છે, એવરેજ સ્પીડ. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન આપજો એને. Average speed, and it is denoted by bracket. Speed, the symbol of speed is V, and average speed is denoted by this bracket, or we can also denote average speed like V bar. Okay, so average speed ને આ રીતે આપણે indicate કરશું. Okay. So average speed, what is average speed? The average speed is total distance covered by the particle divided by time interval in given time interval. Total distance covered by the particle in given time interval. Ratio of these two is called average speed. આપણે આને થોડું સમજીએ. સપોઝ ભાવનગરથી અમદાવાદ, અહેમદાબાદ, એટલે અમદાવાદ લખો.
આનું જે ડિસ્ટન્સ છે આપણે લખી, ચાલો ભાવનગરથી અહેમદાબાદ જે ડિસ્ટન્સ છે 200 કિલોમીટર. ઓકે, એન્ડ ધારો કે સપોઝ કોઈ બસ નીકળે છે ભાવનગરથી અમદાવાદ પહોંચે છે, તો એના માટે જે ટાઈમ લે છે એ ટાઈમ છે 4 hours. Then what is the speed of the bus? The speed of the bus is the total distance covered by the particle, that is 200, and the time is 4, or this is the 50 kilometer per hour. આ શું આવ્યું? 50 kilometer per hour. It is average speed. That is average speed. Okay, what is average speed? 50 કિલોમીટર પર અવર નો મિનિંગ શું થાય કે એ 1 hour ની અંદર બસ છે એ 50 કિલોમીટર જે ડિસ્ટન્સ છે એ કવર કરે છે. સેકન્ડ 1 hour ની અંદર બીજું 50 કિલોમીટર, થર્ડ 1 hour ની અંદર ત્રીજું 50 કિલોમીટર, એન્ડ 4 hour ની અંદર ચોથું 50 કિલોમીટર. બરાબર, ફર્સ્ટ 1 hour 50 કિલોમીટર, સેકન્ડ 1 hour again 50 kilometer, third 1 hour 50 kilometer, fourth 1 hour 50 kilometer, and this is the 4 hour, and this is the bus of 200 kilometer. Okay, તો આનો મિનિંગ આપણે આવો કરશું કે 1 hour ની અંદર એની 50 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે. મિનિંગ એવો થાય, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું થાય ખરું? મિનિંગ એવો થાય કે 1 hour ની અંદર 50 કિલોમીટર કવર કરે છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું થશે નહીં. બરાબર, જો ટ્રાફિક હશે તો ફર્સ્ટ 1 hour ની અંદર એ કદાચ 40 કિલોમીટર જ ડિસ્ટન્સ કવર કરે, અને પછી જો રોડ છે એ 4 lane રોડ આવી ગયો, અને જો રોડ સારો હોય, અત્યારે તો હાવ ખરાબ છે, બરાબર ને, પણ જો સારો હોય રોડ, એકદમ 4 lane રોડ હોય, કોઈ ટ્રાફિક ન નડતું હોય, તો 1 hour ની અંદર 70 કિલોમીટર પણ એ સ્પીડ એની હોઈ શકે, અથવા તો 70 કિલોમીટર છે એ ડિસ્ટન્સ કવર કરે. બરાબર, તો આનો અર્થ તમે એવો નહીં કરી શકો કે 1 hour માં 50 કિલોમીટર, ઓર એવો અર્થ નહીં કરી શકો કે જે બસ છે એ 50 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડથી જાય છે. આ એવરેજ આવી, એનો અર્થ એવો તો છે નહીં કે એ ટોટલી જ્યારથી બસ ભાવનગરથી ઉપડે અને અમદાવાદ જાય ત્યાં સુધી કોન્સ્ટન્ટ એ 50 ની જ સ્પીડ રાખશે. કોઈ પણ સ્ટેશન આવે એટલે કોઈને ઉતરવું હોય તો એ 50 ની સ્પીડે જ નીચે ઉતરી જાય, બસ ઊભી નહીં રહે, 50 ની સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ જાળવી રાખશે. ના, એવું નથી. રસ્તો ખાલી હશે તો સ્પીડ વધી જશે, રસ્તો જો ટ્રાફિક વાળો હશે, કોઈ બમ્પ આવશે તો સ્પીડ ઘટી જશે. એટલે આ સ્પીડ કઈ છે? એવરેજ સ્પીડ છે. એવરેજનો મિનિંગ સમજો કે આ 50 કિલોમીટર દેટ ઇઝ નોટ મીન્સ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ 50 કિલોમીટર છે, પણ એ એવરેજ સ્પીડ છે. અત્યારે હું તમને એમ કહું કે તમારી એજ કેટલી હશે, તો અત્યારે લગભગ 11th માં તમે જે સ્ટુડન્ટ ભણો છો એની એજ 16 યર હશે, તો એનો પરફેક્ટ આ એવરેજ યર છે 16 યર. તો પરફેક્ટ કઈ બધા 16 વર્ષના જ હશે, 16 યરના હશે એવું નથી. કદાચ કોઈ 16 યર 5 monthનું હોય, 16.5, કોઈ 17 યરનું હોય, કદાચ કોઈ મોડું બેઠું હોય તો ભણવા માટે. બરાબર, તો અત્યારે હું એવું કહું કે ઓલ એવરેજ જે છે એ 16 યર છે. તો એનો અર્થ એવો નથી કે ઓલમોસ્ટ બધા જ 16 યરના છે. બરાબર, તો આનો અર્થ થાય એવરેજ છે. તો ભાવનગરથી અમદાવાદ જાય 50 કિલોમીટર પર અવર આવ્યું સ્પીડ, આ સ્પીડ કઈ થઈ ગઈ? એવરેજ. તો અહીંયા છે ને ટોટલ ડિસ્ટન્સના ડિવાઈડ બાય ટોટલ ટાઈમ ઇન્ટરવલ તમે કરો તો તમને જે સ્પીડ મળે એ એવરેજ સ્પીડ મળે છે. ચાલો હવે હું આ એવરેજ સ્પીડ જે છે એને ડિફાઇન કરું અને એના જુદા જુદા ફોર્મ્યુલા છે એ મેળવું છું. ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. સપોઝ અહીંયા A to B આ
આ ડિસ્ટન્સ છે d1 અને a to b જે ટાઈમ છે એ t1 છે અને a to b કોઈ પાર્ટિકલ જાય છે એની સ્પીડ છે v1. b to c સપોઝ કોઈ પાર્ટિકલ b to c અહીંથી જાય છે ત્યારે એની સ્પીડ છે ડિસ્ટન્સ જે છે એ d2 છે. b to c જવા માટે ટાઈમ જે ટેકન ટાઈમ જે છે એ t2 છે અને b to c એની સ્પીડ છે એ v2 છે. એ જ રીતે c to d જઈએ તો d3 ડિસ્ટન્સ ટાઈમ t3 એન્ડ સ્પીડ v3. ઓકે એન્ડ સો ઓન. તો a થી આ રીતે જે ટ્રાવેલિંગ થાય તો એની એવરેજ સ્પીડ આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખ્યું છે. તો એવરેજ સ્પીડ ટોટલ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય ધ પાર્ટિકલ, ટોટલ ડિસ્ટન્સ થશે d1 પ્લસ d2 પ્લસ d3 પ્લસ and so on upon time t1 plus t2 plus t3 plus and so on. ઓકે, તો એક ફોર્મ્યુલા આવી ગયા ટોટલ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય ધ પાર્ટિકલ એન્ડ ટોટલ ટાઈમ. તો આ એક ફોર્મ્યુલા આવી ગયું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા હું કયું લઉં છું. જો આ જે ફોર્મ્યુલા છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ટાઈમ, વેલોસિટી ફોર્મ્યુલા ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ટાઈમ. હવે હું કંઈક આમાં ચેન્જ કરું. અહીંયા ડિસ્ટન્સ જે છે એની જગ્યાએ આપણે સ્પીડ મલ્ટીપ્લાય ટાઈમ vt, ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પીડ મલ્ટીપ્લાય ટાઈમ. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો કે ડિસ્ટન્સ જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પીડ મલ્ટીપ્લાય ટાઈમ થાય. તો સ્પીડ છે એની v અને ટાઈમ લઈએ આપણે t. ઓકે, તો d ઇઝ ઇક્વલ ટુ vt. તો અહીંયા આપણે d1 હોય તો v1 t1 કરશું, d2 હોય તો v2 t2, d3 હોય તો v3 t3. ઓકે, તો એ ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપણે મૂકીએ. જો then average speed is equal to d1 ની જગ્યાએ મૂકશું v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 plus and so on upon t1 plus t2 plus t3 plus and so on. તો આ જે ફોર્મ્યુલા આવી એવરેજ સ્પીડની ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્પીડ એન્ડ ટાઈમ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્પીડ એન્ડ ટાઈમ. બરાબર. હજુ એક ફોર્મ્યુલા આપણે લઈએ. આ બધી ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની છે, ધ્યાન રાખજો ક્યારે કઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવો એ તમે જો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમની અંદર ડિસ્ટન્સ અને ટાઈમ આપ્યા હોય તો તમે સ્પીડ આ ફોર્મ્યુલાથી ગોતી શકો. સ્પીડ અને ટાઈમ આપ્યા હોય તો તમે એવરેજ સ્પીડ છે અહીંથી મેળવી શકો. ઓકે, અને થર્ડ લઈએ આપણે. અહીંયા t ની જગ્યાએ હું વેલ્યુ મૂકું t ઇઝ ઇક્વલ ટુ d બાય v. ઓકે, અહીંયા જો ટાઈમ ને તમે સબ્જેક્ટ બનાવો તો ડિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય સ્પીડ આવે. ઓકે, ચાલો તો હવે થર્ડ ફોર્મ્યુલા અહીંયા મૂકીએ. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 ની જગ્યાએ લખશું આપણે, સોરી v1 અહીંયા લઈએ આપણે d1 as it is d1 plus d2 plus d3 and so on upon અહીંયા t ની જગ્યાએ લખશું d by v, d1 by v1, d2 by v2, d3 by v3 and so on. તો આ થર્ડ ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ. ઓકે, ત્રણ ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખજો. આના ઉપરથી આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશું. અચ્છા, હવે એક થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે આના, એ આપણે લઈએ. ઝડપથી વિડીયો પોઝ કરી નોટ કરી લ્યો. ચાલો એક કોન્સેપ્ટ લઈએ આપણે અહીંયા. આમ પ્રોબ્લેમ છે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે. Concept 1. If a particle travel in first half distance with speed v1, if a particle
travel first half distance with speed v1. First half distance with speed v1 and second half distance with speed v2. Find its average speed during the journey. And we want to find average speed during this journey. સમજો અહીંયા કન્સેપ્ટ શું છે. સપોઝ કોઈ પાર્ટિકલ છે, અહીંયા એ ટોટલ ડિસ્ટન્સ એ કવર કરે છે a to b, that is d. એમાંનું જે હાફ ડિસ્ટન્સ છે, half distance, that is d by 2, and another half distance, that is also d by 2. This half distance covered with speed v1 and another half distance covered with speed v2. તો પ્રોબ્લેમ સમજો કે અહીંયા જે ડિસ્ટન્સ છે ને એ સેમ છે, d by 2 d by 2. સપોઝ આ 10 મીટર હોય ટોટલ ડિસ્ટન્સ, તો આ 5 મીટર થાય, આ બી 5 મીટર થાય. તો અહીંયા જે ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે પાર્ટિકલ એ સેમ છે. જો ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો ફોર્મ્યુલા અહીંયા તમે પહેલા તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આમાંથી કઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવું, ફર્સ્ટ લો, સેકન્ડ લો કે થર્ડ લો. તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવે કે તમને કઈ બે વસ્તુ આપી છે, તો કે ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે અને સ્પીડ આપી છે. ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે અને સ્પીડ આપી છે. ચાલો તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું ના, કારણ કે આમાં ડિસ્ટન્સ અને ટાઈમ છે. આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું ના, કારણ કે આમાં સ્પીડ અને ટાઈમ છે. આ કરશું યસ, કારણ કે આમાં ડિસ્ટન્સ અને સ્પીડ છે. ડિસ્ટન્સ અને સ્પીડ છે આ ટોટલ. તો આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. તો અહીંયા એવરેજ સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1, પહેલા હું ફોર્મ્યુલા લખું છું, d1 પ્લસ d2 અપોન d1 અપોન v1 પ્લસ d2 અપોન v2. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા d1 ની જગ્યાએ લખશું d બાય 2, કારણ કે ફર્સ્ટ હાફ ડિસ્ટન્સ છે, d બાય 2. d2 ની જગ્યાએ પણ લખશું d બાય 2 અપોન d1 ની જગ્યાએ લખશું અગેન d બાય 2, v1 as it is, વત્તા d2 ની જગ્યાએ લખશું d બાય 2 v2. ઓકે, ચાલો આનું થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ આપણે. d બાય 2 પ્લસ d બાય 2, 2d બાય 2, અથવા તો 2d બાય 2, that is 2 to cancel. અને અહીંયા તમે જુઓ તો d બાય 2 જે છે, d બાય 2 એ કોમન નીકળી જશે. તો d બાય 2 કોમન નીકળશે તો અહીંયા રહેશે 1 અપોન v1 પ્લસ 1 અપોન v2. ઓકે, ચલો આ d બાય 2 આ d બાય 2 કેન્સલ થઈ જશે. તો ફાઇનલ આન્સર આવશે એવરેજ સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અપોન 1 અપોન v1 પ્લસ 1 અપોન v2. અને અહીંયાથી આમ પણ કરી શકીએ આપણે, જો કે આ જે 2 છે એને અહીંયા લઈ આવો, આને આ સાઈડ લઈ જઈએ અને આ v ને છે એને આના ડિનોમિનેટરમાં લઈ જાઓ. તો 1 અપોન આમ થશે, જો 1 upon v1 plus 1 upon v2 is equal to 2 upon average v. અહીંયા લઈ આવ્યા અને આના બાજુ લઈ આવ્યા. તો આ ફોર્મ્યુલા તમે યાદ રાખજો, બરાબર. આ કન્સેપ્ટ છે. અચ્છા, આને સિમ્પ્લિફાય કરશો તો એક આવું પણ ફોર્મ્યુલા બનશે, જો એવરેજ v is equal to 2v1 v2 upon v1 plus v2. તો આ એક તમે હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો. એવરેજ વી, આ એવરેજ વી ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આવો એક આન્સર આવશે 2v1 v2 upon v1 plus v2. ઓકે, પણ આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની? તો મિત્રો, જ્યારે ડિસ્ટન્સ સેમ હોય.
જો ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકશો 2v1v2 upon v1 plus v2. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હું એક પ્રોબ્લેમ લઉં આના ઉપરથી, બટ આટલું ત્યાં સુધી નોટ કરી રાખો. 3 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. એમાં કીધું છે a train cover the first half of the distance between two stations with a speed 40 km per hour and the other half with 60 km per hour, then its average speed. સપોઝ અહીંયા સ્ટેશન A એન્ડ B છે, એનું જે ફર્સ્ટ ટોટલ ડિસ્ટન્સ જે છે બે સ્ટેશન વચ્ચેનું ધેટ ઇઝ D. તો આ જે D/2 ડિસ્ટન્સ છે એના માટે એની સ્પીડ એ 40 km/h છે, 40 km/h. અને જે સેકન્ડ હાફ ડિસ્ટન્સ છે એના માટે એની સ્પીડ 60 km/h છે. ધેન વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ એવરેજ સ્પીડ. ઓકે, તો એવરેજ સ્પીડ અહીંયા તમે જુઓ તો ડિસ્ટન્સ સેમ છે. હવે ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, સીધું જ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું 2v1v2 upon v1 plus v2. પછી 2v1 that is 40 અને આપણે કહી દઈએ v1 v2 40 plus 60. ઓકે, તો અહીંયા થઈ જશે 6 24 4800. ओके, डिवाइड बाय 100 और आंसर આવશે 48 km/h. તો આ આવી ગઈ એવરેજ સ્પીડ. તો સિમ્પલી તમે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો આ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરીને કે અહીંયા જો ડિસ્ટન્સ છે એ સેમ હોય, જો ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો ફોર્મ્યુલા વાપરો અને 2v1v2 upon v1 plus v2. ઓકે, નોટ કરો. પછી એક બીજો કન્સેપ્ટ લઈએ આપણે. સેકન્ડ કન્સેપ્ટ છે if a particle travel with speed v1 during first half time interval and with speed v2 during second half time interval, the find its average speed during its journey. ઓકે, સપોઝ કોઈ પાર્ટિકલ છે એ ટુ બી માટે જે એનું ફર્સ્ટ કોઈ ડિસ્ટન્સ છે એના માટે ટાઈમ લેશે t અને એની સ્પીડ છે v1. અને સેકન્ડ જે ડિસ્ટન્સ છે, ડિસ્ટન્સ વોટ એવર હોય, ઇટ મે બી ડિફરન્ટ. આ d1 છે અને આ ડિસ્ટન્સ d2 છે, બટ ટાઈમ ઇન્ટરવલ સેમ. અહીંથી a ટુ c જવા માટે આ ડિસ્ટન્સ કવર કરવા માટે ટાઈમ છે એની પાસે ટાઈમ લે છે t, સ્પીડ છે v1, ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે d. c ટુ b જવા માટે ડિસ્ટન્સ છે d2 બટ ટાઈમ ઇન્ટરવલ છે t અને સ્પીડ છે v2. અહીંયા એની સ્પીડ સપોઝ ડિક્રીઝ થાય છે તો ઇન્ક્રીઝ થાય એવું લઈએ આપણે. સ્પીડ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડિસ્ટન્સ વધારે કવર કરશે, ટાઈમ ઇન્ટરવલ સેમ જ છે. વોટ એવર, ડિસ્ટન્સ મે બી ડિફરન્ટ, સ્પીડ મે બી ડિફરન્ટ, બટ કન્સેપ્ટ અહીંયા એવો છે કે જો ટાઈમ ઇન્ટરવલ સેમ હોય, ટાઈમ ઇન્ટરવલ સેમ હોય તો અહીંયા શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા કઈ યુઝ કરવી? તો પહેલા આપણે મેળવી લઈએ એવરેજ સ્પીડ. હું ફોર્મ્યુલા વાપરું છું v1 t1 પ્લસ v2 t2 અપોન t1 પ્લસ t2. અહીંયા આપણને t અને v આપેલા છે, આ મેં મારી રીતે લખ્યા છે. t અને v ઉપરથી આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. ઓકે, ચાલો v1 એઝ ઇટ ઇઝ, t1 ની જગ્યાએ લખશું આપણે t, t2 ની જગ્યાએ પણ લખશું t, v2 t upon t plus t. ઓકે, ચાલો અહીંયાથી t કોમન લઈએ આપણે, v1 plus v2 upon t plus t 2t, t cancel, then average speed is equal to v1 plus v2 by 2. તો આ કન્સેપ્ટ આવી ગયો. જ્યારે ટાઈમ ઇન્ટરવલ સેમ હોય,
આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરશો? when time સેમ, ત્યારે આપણે ફોર્મ્યુલા વાપરશું v1 + v2 / 2. ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો 2v1 v2 upon v1 + v2. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલાનો તમે અહીંયા આ ફોર્મ્યુલા તમે નોટ કરી લો. તો આ થઈ એવરેજ સ્પીડ. આપણે કેટલી સ્પીડ ભણ્યા? પહેલી જ હતી સ્પીડ હતી, પછી યુનિફોર્મ સ્પીડ, ત્રીજું આવ્યું નોન યુનિફોર્મ સ્પીડ, અને ફોર્થ હતું એવરેજ સ્પીડ. અને એવરેજ સ્પીડની અંદર જ આ બધી વાત આપણે કરી. બરાબર, હજી એક વાત આપણે કરી દઈએ પછી આપણે પૂરું કરીએ. તો ફિફ્થ ટાઈપ ઓફ સ્પીડ. અચ્છા, હવે પ્રોબ્લેમ એવરેજ સ્પીડનો પ્રોબ્લેમ શું છે? સપોઝ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે તમારી એવરેજ જે યર છે અત્યારે એ 16 યર કહેવાય, પણ હું એમ કહું કે 16 યર છે તો એનાથી મને કોઈ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી, કારણ કે 16 યર એવરેજ છે. એટલે હું પરફેક્ટલી ન કહી શકું કે અત્યારે તમે જે વિડીયો જોવો છો મારો એ તમે કેટલા વર્ષના છો, એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટ કેટલા યરના છો એ હું ન કહી શકું, પણ એવરેજ કહી શકું. ભાવનગરથી અમદાવાદ જતી બસ રસ્તામાં શું કરતી હશે? મીન્સ એટલે કે એ સ્પીડ એની કેટલી હશે? ઊભી રહી હશે? કેટલી વાર ઊભી રહી હશે? તો એ તમે ન કહી શકો. એવરેજ સ્પીડ છે એ તમને એક કહીએ તો અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે. હા, તો કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો શું કરવાનું? ઓકે, તો એના માટે એક શોર્ટકટ આપણે જોઈશું. પહેલાં હું અહીંયા એવરેજ સ્પીડ છે એ ફરી ડિફાઇન કરું. સપોઝ ઇન ટાઈમ ડેલ્ટા ટી the particle covered distance delta s, then average speed of the particle, average speed is equal to total distance divided by time, that is average speed. હવે આ એવરેજ જે છે એ આપણને ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. તો મારે અહીંયા એવું શું કરવું જોઈએ કે મને પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય? ઓકે, તો એના માટે એક બેઝિક વાત છે જે યાદ રાખજો કે જો તમે આ ડેલ્ટા ટી ટાઈમ છે, આ ટાઈમ જે છે એ સ્મોલ લ્યો, બને એટલો નાનો ટાઈમ લ્યો, તો તમને ઇન્ફોર્મેશન પરફેક્ટ મળે. એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે તમે ધારો કે અહીંયા 50 બોયઝ છો કે 50 ગર્લ્સ છો, 50 સ્ટુડન્ટ છો, 50 સ્ટુડન્ટ છો, અને 50 સ્ટુડન્ટ માટે હું એવરેજ એમ કહું કે 16 યર છે. બટ હવે હું એવું કરું છું જે 50નો જે નંબર છે એની બદલે હું નંબર થોડો ડિક્રીઝ કરી નાખું, ઘટાડી દઉં. એની બદલે એક જ પર્સનને હું બોલાવું અને એને પૂછું કે તારી યર કેટલા છે? તો હવે મને કહો કે હું જો એક જ પર્સન લઉં અને એને હું પૂછું કે તારા યર કેટલા છે, તો મને જે ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ પરફેક્ટ હશે? યસ. શું કામ પરફેક્ટ હશે? કારણ કે મેં જે નંબર હતા, 50 નંબર હતા, એ નંબર ડિક્રીઝ કરી નાખ્યા. બરાબર. તો અહીંયા મારે એવરેજ સ્પીડ છે એ પરફેક્ટ જોતી હોય તો મારે ટાઈમ છે ને એક ડિક્રીઝ કરી નાખવો પડશે. હવે પ્રોબ્લેમ એ થાય કે આને તમે સ્મોલ કરો તો કેટલો સ્મોલ કરશો? તો મેથેમેટિક્સ એવું કહે છે કે આ જે ટાઈમ છે એની લિમિટ એક છે, લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. શું બોલશું? લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. એટલે કે આ ટાઈમ છે ને એ 0ની નજીકનો હશે, ખૂબ નજીકનો. 0 નહીં પણ 0ની નજીકનો, એટલે નાનો થઈ ગયો. અચ્છા, તો હવે આને આમ લખાય જો, લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા એસ બાય ડેલ્ટા ટી. હવે જો આ જે વસ્તુ છે ને એને આમ પણ લખાય, આ ન લખો તમે,
ટાઈમ જો ટેન્સ ટુ 0 લ્યો તો ડેલ્ટા it converted into ds by dt and is called instantaneous speed. Instantaneous speed. This is the average speed and this is called instantaneous speed, and this is vd is equal to ds by dt. Instantaneous speed, that is mean speed at that time. તમે બસમાં બેઠા હોય અને સપોઝ 12 વાગે બસ સ્ટાર્ટ થાય અને 1 વાગે તમે ડ્રાઈવરને પૂછો કે અત્યારે સ્પીડ શું છે, તો ડ્રાઈવર જે છે એ સ્પીડોમીટર ઉપર જોઈને એમ કહે કે અત્યારે 70 ની સ્પીડ છે, તો એ જે 70 ની સ્પીડ થઈ ને એ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ એટ ધેટ ટાઈમ 70 છે. એની બીજી જ સેકન્ડમાં કદાચ બ્રેક મારી દે અને સ્પીડોમીટરનો કાંટો બસ ઊભી રહી જાય ને 0 ઉપર આવી જાય તો સ્પીડ 0, બટ એટ ધેટ ટાઈમ આ પરફેક્ટ થઈ ગઈ. તો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડનો મિનિંગ શું કરશો કે સ્પીડ એટ ધેટ ટાઈમ. બરાબર, તો એ આપણને કઈ રીતે મળે? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ds બાય dt. અચ્છા, હવે આનો મિનિંગ કરવાનો છે. ds બાય dt શું છે? તો ds બાય dt s શું છે? ડિસ્ટન્સ, એન્ડ આ dt જે છે એ ટાઈમ છે. તો એ જો ધ્યાન રાખજો, ડિસ્ટન્સનું તમે ડેરિવેશન કરો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, then it gives instantaneous speed. બરાબર, ડિસ્ટન્સ નું ટાઈમ ની રિસ્પેક્ટ ડેરિવેશન સ્પીડ આપે. સ્પીડ બોલો કે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ બોલો, બે વસ્તુ સેમ છે, યાદ રાખજો. સ્પીડ કયો તો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ જ થઈ. બરાબર, તો સ્પીડ કે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ જોતી હોય તો તમારે શું કરવું પડે? ડિસ્ટન્સ નું ડેરિવેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. બરાબર, તો યાદ રાખશું આપણે અહીંયા આ ખાસ ડિસ્ટન્સ ઉપરથી તમારે સ્પીડ જોતી હોય તો શું કરવું પડશે? ડેરિવેશન કરવું પડશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. ડિસ્ટન્સ પરથી સ્પીડ જોતી હોય તો તમારે કરવું પડશે ડેરિવેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. બરાબર, અચ્છા, હવે જે ડેરિવેશન છે એ ડેરિવેશન આપણે શીખી ગયા છીએ. જો ડેરિવેશન તમને ભૂલાઈ ગયું હોય અથવા તો યાદ ન હોય તો ડેરિવેશનનો લેક્ચર અગાઉ જે છે એ પહેલાં જોઈ લેજો. એ જોશો તો જ આ ડેરિવેશનની અંદરના જે પ્રોબ્લેમ છે એ તમે સોલ્વ કરી શકશો અને તમને તો જ મજા આવશે. બરાબર, એટલે અત્યારે અહીંયા હું અટકાવી દઉં છું. આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન, એના પ્રોબ્લેમ્સ એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સોલ્વ કરશું. પણ એ નેક્સ્ટ લેક્ચર કરો એ પહેલાં ડેરિવેશનના જે લેક્ચરો છે એ ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર. ગુડ બાય.